early on, how VS is committed towards this oral cavity cancer overall. Dear friends, I welcome you all for this press meet. I am sure you all have a social responsibility and duty to create awareness about the cancer, especially head and neck cancer, which is caused by tobacco. Usage of tobacco in any form, smoking or chewing, causes cancer of many parts of the body, but predominantly oral cavity, throat, and food pipe. And today we are emphasizing the importance of oral cancer because it is easily diagnosable. Here you can see this standee. By self-examination is quite possible. They can look for any ulcer or white patch or a reddish patch in the palm or any swelling in the neck that can easily make a diagnosis of head and neck cancer. I think this creation of awareness is very important because early diagnosis of cancer is curable. In general, cancer can be prevented by primary prevention and secondary prevention. Primary prevention is leading a healthy life, taking healthy food, avoiding tobacco, alcohol, and improving the immunity by regular exercise and consuming fruits and vegetables. So this way, definitely you can prevent the uh, development of cancer by leading a normal, healthy life. But secondary prevention is one where a person develops cancer, but it can be diagnosed in the early stage. So screening is important, and the awareness of cancer is an important thing for which we require your part to create awareness among the public about the cancer incidents, especially the damage caused by tobacco for the body. As far as VS Hospital is concerned, we have been conducting many camps and we are doing um, lectures in schools, colleges, and in corporate institutions where we target the younger population so that they can send the message to their parents and relatives. And we do also run camps to detect early diagnosis. And recently we have a memo bus where we go to various parts of the city and not only look for breast cancer but also uterine cancer as well as other common illnesses like oral cancer. So, and we do CMEs, continuing medical education for the general practitioners, doctors, so that they are aware of the cancer incidents. Because many, for example, when a lady goes to a lady doctor and says that she has a lump in the breast, invariably they say, not to worry, it's only a benign lump. So we have to create awareness among doctors also about the incidence of cancer. It's growing. So, and by this, we reach many uh, sections of the society so that they are aware of this cancer problem. And today we come to you so that you can uh, create awareness among your audience, your about this oral cancer because it's easily diagnosable. It is caused by the tobacco as well as alcohol and bad oral hygiene. And it can be preventable easily and easily diagnosable. And when it is easily diagnosed, it can be cured. So that's the idea that we have called you for this meet. And I request my colleague Dr. Nitya
to say a few words about the oral cancer. Cancer is on the rise. The incidence of cancer is on the rise. So, and as we know, more than 50% of human cancers are caused because of tobacco, because of either smoking or because of tobacco consumption. So, being so important cause of cancer, it is very important that we encourage people to give up the habit. Since it's a no tobacco day, we would encourage all the people to understand the health effects of tobacco and quit tobacco as soon as possible. It can be quit at any stage. The benefits are visible at any stage of quitting, and the risk of cancer comes down only after about 15 to 20 years. So it is very important to quit tobacco today to prevent any other complications. It is not just cancer, tobacco also causes many other problems like heart attacks. So it is important that tobacco should be quit. About oral cancer, it is a very common form of cancer in India, and because of the indigenous habit of tobacco chewing, we get a lot of cancers in the oral cavity, which includes the tongue, the cheek, and the throat. So, as sir was saying, it is visible. The changes are visible because you know what happens in your mouth when you brush your teeth, when you rinse your mouth. You know that there is something abnormal. So, whenever there is something abnormal that you feel in your oral cavity, the mouth, as we commonly call, please see your doctor immediately. It could be a dentist, it could be a surgeon, it could be a family physician. Ask them to examine the oral cavity with the help of a torch. Find out what is abnormal. So, the early signs of oral cancer are white patches, red patches, which are commonly called as leukoplakia or erythroplakia. These are conditions which may lead to cancer in the future. So these changes have to be followed up, and if it is because of tobacco, they have to be addressed immediately with the intention of quitting tobacco. So these are early signs of cancer. The other important cause of cancer in oral cavity or the tongue is the sharp tooth, which nobody talks about very frequently. Apart from tobacco, people who never use tobacco are also prone for oral cavity or tongue cancers when they have a sharp tooth. How does sharp tooth happen? The enamel in the teeth gets eroded over a period of time because of wear and tear. So when it gets eroded irregularly, there is a lot of chance that the tooth might become sharp and it might press into the surrounding cheek or the tongue. So these changes over a period of time may lead to cancer. So that is also an important cause of cancer. And to prevent this from happening, we generally recommend annual dentistry, meaning go visit your dentist, ask them to examine the teeth, find out if there is any sharp tooth around. If there is a sharp tooth, we have to definitely make sure that the tooth is raised. It should be softened so that it doesn't cause any kind of injury to the cheek or the tongue. So this is one important thing. So maintenance of dental hygiene is extremely important. Prevention, yes, good oral habits, good oral hygiene, visit to the dentist frequently, and quitting tobacco is very, very important because the risk does not come down on the next day. It takes about 15 to 20 years for the effects of tobacco to come down and to make the risk of cancer as zero. So, quitting today is very, very important. And there are several methods of treating cancer. Oral cancer has come up in a very big way now. There are chemotherapies, there is radiotherapy, there are laser surgeries, there are local radiotherapies, immunotherapies, and options. So there are multiple options available to treat. When diagnosed in a very early stage, oral cancers are highly curable with a minimal chance of recurrence. It just needs an early diagnosis and follow up to lead an active, healthy lifestyle after diagnosis of oral cavity cancers. Any cancer diagnosed early is always curable with minimal treatment. Otherwise, there are multiple treatments needed, like a combination of radiation, surgery, and chemotherapy to treat oral cancers. So, simple surgery or a simple radiation might be able to cure an oral cancer in a better way. So, early diagnosis is extremely important. So, as the standee says, you should be watching your symptoms frequently. It doesn't have any specific symptoms. Watch your symptoms, watch your mouth, watch your tongue. If there is anything abnormal, like an ulcer, like a swelling, like a redness, like a white patch, all these are warning symptoms that it could be a cancerous growth. Cancer is not the first diagnosis, but definitely it has to be ruled out, especially if the person is a tobacco user. So, if there is anything abnormal, put your hand into your mouth, feel it. If there is something abnormal, please go and visit your physician immediately. That is the advice we have for everyone today. Not all cancers are exposed to the
not all cancers are visible. Oral cavity cancer is something that is visible, so it is easy to diagnose. So let us not miss this opportunity, and we advise everyone to act early and to diagnose oral cancer in an early stage rather than going into an advanced stage and requiring very complex therapies. Sir, GCA oral cancer affect Generally above 40, but youngsters use pan, gutka, mava. These things definitely affect the oral cavity. Within 2 to 3 years, they develop cancer. Whereas tobacco chewing or smoking causes cancer after 20 years. Whereas this habit of gutka is very, very, very detrimental. Within 2 to 3 years, they are able to. So we are seeing young people in the 20s and 30s coming with oral cancers. And this type of cancer is again is very aggressive and difficult to treat. ஸோ இப்போ ஸ்க்ரீனிங் வந்து இந்த அவேர்னஸ் வரதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணியிருக்காரு? இப்போ நார்மலாக நீங்கள் இப்போ இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கீங்க, இப்போ கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இந்த இதெல்லாம் கொண்டு வராங்க. இந்த அவேர்னஸ் வந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ இருந்திருக்கு பர்சன்டேஜ்? அவேர்னஸ் ஜென்ரலாக வந்து நாங்கள் பார்க்குற பேஷண்ட்ஸ் நார்மலாக வந்து வாட் வி சி எஸ் அவுட் பேஷண்ட்ஸ். ஸ்மோக்கர்ஸ் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகிடுறாங்க, டொபாக்கோ சூவர்ஸ் கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருக்காங்க. வாயில் ஏதாவது புண்ணு வருது, ஏதாவது ஒரு அப்நார்மாலிட்டி வந்ததுன்னா அந்த பயத்தில் நிறைய பேர் வராங்க. எல்லாருக்கும் கேன்சர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் அவங்க மாதிரி பீப்புளுக்கு தான் நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணி ஹேபிட்டை குவிட் பண்ணி அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ண சொன்னோம். இப்போ அவங்க ஒருத்தர் குவிட் பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்தது அவங்க போய் குவிட் பண்ணுறதுக்கு தே கேன் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் அவேர்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனிங்க்கு வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் இந்த அடிக்ஷன் ப்ராப்ளம்னால நிறைய பேரால் அதை விட முடியல. ஸோ அதுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு டயக்னோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டொபாக்கோனால தான் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வருது, நீங்கள் வந்து அடிக்ஷன் பண்ணி அதை குறைச்சாதான் உங்களால் முடியும் அப்படின்றத அவங்க சொல்லணும், அவங்க கிட்ட சொல்லணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் ஸ்க்ரீனிங் ஓரல் கேன்சர்ஸ் அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இப்போதைக்கு இல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கொண்டு வந்தால் தான் நம்மளால முடியும். டொபாக்கோ இஸ் அ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் கேன்சர் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். டொபாக்கோ சூ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும், ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கும் தெரியும். அந்த அடிக்ஷன்னால அவங்களால வெளியில வர முடியல. ப்ராப்பர் எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ்ல கண்டிப்பாக இதை வந்து கொண்டு வந்துடணும். இப்போ 2 minutes ஆக்ஷன் சொல்லியிருக்கீங்க, அதோட ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் எப்படி? அதுதான் இப்போ வந்து ஓரல் கேவிட்டின்றது வாயில தெரியற ஒரு விஷயம். ஸோ இப்போ வந்து உள்ள உடுப்புல இருக்கு அப்படின்னா நம்மளால கண்ணுக்கு தெரியாது. அது வந்து உடம்புல ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வர வரைக்கும் நம்மளால அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு கட்டி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி தொட்டு பார்த்தா தான் கட்டி இருக்குன்றது தெரியும். பட் ஓரல் கேவிட்டி அந்த மாதிரி கிடையாது. வாயை திறந்தா தெரிய போகுது. தினம் ப்ரஷ் பண்றோம், தினம் வாய் ரின்ஸ் பண்றோம். ஸோ ஒரு டங்கு வந்து இட்ஸ் அ மொபைல் ஆர்கன், வாய்க்குள்ள சுத்தி வருது. ஸோ உங்களால டங்கு வச்சே உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் சுத்தி என்ன இருக்கு அப்நார்மல். ஸோ இந்த 2 minute ஆக்ஷன்றது இங்க லுக், ஃபீல், ஆக்ட். ஸோ உங்களுக்கு வாய் திறக்கும் போது டெய்லி பல்லு விளக்கும் போது ஓரல் கேவிட்டியை திறந்து பாருங்க, வாயை திறந்து பாருங்க, எல்லாமே நார்மலா இருக்கா. நார்மல் மியூகோசான்றது நம்ம வாயை சுத்தி இருக்கிற ஒரு லைனிங் பேரு மியூகோசான் பேர். அது லைட் பிங்க் கலர்ல இருக்கணும். ஸோ அங்க ஏதாவது ரெட் கலர் பேச்சஸோ ஒயிட் கலர் பேச்சஸோ இருக்கு அப்படின்னா உடனே இமீடியட்டா டாக்டர் கிட்ட பார்க்கணும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி லியூகோப்ளேக்கியா அண்ட் எரித்ரோப்ளேக்கியா வந்து டொபாக்கோனால வரக்கூடிய சேஞ்சஸோ இல்லைன்னா வேற ஏதாவது காரணங்கள் கூட வரலாம். பட் இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பிறகு கேன்சரா மாறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ லுக், வாயில எல்லாமே நார்மலா இருக்கா, ஒரே மாதிரி இருக்கா, ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒயிட் பேட்ச் இருக்கு, ஏதாவது ஒரு இடத்துல ரெட்டா இருக்கு, ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் அல்சர் மாதிரி இருக்கு, கொஞ்சம் வீங்கி இருக்கு, இதெல்லாம் சிம்பிள் திங்ஸ் நீங்க வாயை திறந்தாலே தெரியும். ஸோ மிரர்ல பாருங்க, மிரர்ல பாக்குறதுக்கு பழகுங்க. டெய்லி பாக்குறதுலயும் தப்பு கிடையாது. இது ஒரு பாக்குறதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் கூட ஆகாது. ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்றத கையை விட்டு பார்க்கலாம். நிறைய பேர் டங் கிளீனிங் ஹேபிட் இருக்கு. அது பண்ணும்போது இந்த சீக் ஏரியா பிளஸ் டங் ஏரியா, டங்குக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா, இதை ஃபுல்லா கை வச்சு பாருங்க. தொடும்போது ஒரே மாதிரி இருக்கணும். டங்குல சின்ன சின்னதா ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு, நம்ம பேப்பிலான்னு சொல்லுவோம். அதை விட்டுட்டு வேற ஏதாவது கொஞ்சம் பெரிய கட்டி இருக்கா, புண்ணு இருக்கா, தொடும்போது வலி இருக்கா, அந்த இடத்துல இருந்து ப்ளீடிங் ஏதாவது வருதா, ஏதாவது கட்டு இருக்கா, டூத் நீங்களே ஃபீல் பண்ணலாம். நீங்க வந்து பல்ல எப்படி ஒரு கை அது மேல வச்சு பார்த்தீங்கன்னா சில டீத் ஏதாவது ஷார்ப்பா இருக்கா, இது வந்து பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நாட் மோர் தென் 1 minute. ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு வந்து மேஜர் அப்நார்மாலிட்டிஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி டென்டல் ஹைஜீன், ஏதாவது கேரிஸ் டூத் இருக்கு இல்லை இதை மாதிரி இருக்கு, ஓரல் ஹைஜீன் போரா இருக்கு அப்படின்னா இமீடியட்டா போய் டாக்டர் கிட்ட காட்டணும் எதனால வருது அப்படின்றது. இது ஆல் த மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டொபாக்கோ யூசர்ஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகம், ஜென்ரல் பாப்புலேஷனை விட அவங்களுக்கு ரிஸ்க் டெஃபினட்டா அதிகமா இருக்கும். ஸோ பர்டிகுலர்லி ஸ்மோக்கர்ஸ், டொபாக்கோ யூசர்ஸ், குவிட் பண்ண ட்ரை பண்றவங்க, ஏர்னஸ்டா குவிட் பண்ணோம் நம்ம டொபாக்கோ இனிமேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். மற்ற கேன்சர்ஸ் விட இது நான் சொன்ன மாதிரி இது வெளியில தெரியறதுனால
அவங்க வந்து ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. தி அதர் பார்ட் அவங்க எக்ஸாமின் பண்ண போகிறது இந்த கழுத்தில் ஏதாவது நெறி கட்டியிருக்கா, சின்ன சின்ன ஸ்வெல்லிங். நார்மலாக வந்து ஒரு தொடும்போது எதுவும் ஸ்வெல்லிங் இருக்கக்கூடாது உடம்பு, அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. ஸோ அந்த இடத்துல ஏதாவது ஸ்வெல்லிங்ஸ் இருக்கா. ஸோ இது வந்து ஒரு லுக், ஃபீல் அண்ட் ஆக்ட். ஒரு ஏதாவது அப்நார்மலாக இருக்குன்னா உடனே போய் டென்டிஸ்ட் கிட்டயோ ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ட்டையோ போய் பாருங்க. எல்லாருக்கும் ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட ஒரு தடவை காமிச்சாலே போதும் என்னன்றது. ஸோ இக்னோர் பண்ணாது, எந்த சிம்டமையும் இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. இதுல இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து டொபாக்கோ யூசர்ஸ்க்கு எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அவங்களுக்கு கேன்சர்ன்னு சொல்லிட்டு வரவே மாட்டாங்க. ஒரு பயத்துல ஒரு கேன்சர் டயக்னோசிஸ்லேயே வந்து அவங்க வரதில்லை. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த ஆரம்ப கட்டத்துல கண்டுபிடிச்சா ஒரு சாதாரண சின்ன சர்ஜரியிலேயே அவங்களுக்கு குணப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம வந்து we have to capitalize. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அது. ஸோ லுக், ஃபீல், ஆக்ட்ன்றது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேஷனுக்காக தான். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், இந்த மாதிரி இருந்தா நீங்க டாக்டர் கிட்ட வந்து காட்டணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு 2 minute ஆக்ஷன் நாங்க இனிஷியேட் பண்ணோம். இது ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் தான். ஸோ நம்ம மூக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிறது, வாய்க்கு பின்னாடி, தொண்டைக்கு பின்னாடி, இது ஃபேரிங்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க ஸ்னஃப் யூஸ் பண்றவங்க ஓரல் கேவிட்டியில வந்து சூ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, வாயில ஒதுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பகுதியில வந்து கான்ஸ்டன்டா அந்த டொபாக்கோட எக்ஸ்போஷர் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த பகுதி அவங்க முழுங்கும் போது அந்த சலைவா உள்ள போகும்போது த்ரோட்ல படுறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேஞ்சஸ். அந்த த்ரோட், ஹெட் அண்ட் நெக்ன்றது இது எல்லாமே சேர்ந்துதான். ஸோ இந்த பகுதி எல்லாமே டொபாக்கோக்குள்ள ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்குள்ள இடம் தான் இது. இது தவிர சூயிங்ல இல்லாம ஸ்மோக்கிங்ல வந்து லங் கேன்சர், ஸ்டொமக் கேன்சர், த்ரோட், அந்த ஃபுட் பைப், யூரினரி பிளாடர், பேங்க்ரியாஸ், இந்த மாதிரி பகுதிகளுக்கும் கேன்சர் ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த இன்ஹலேஷனலா உள்ள போறது, அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் லங்குக்குள்ள போய் உடம்புல அப்சார்ப் ஆகுறதுனால நிறைய சேஞ்சஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இந்த டொபாக்கோ சூயிங் ஹேபிட்ல இந்த ஹெட் அண்ட் நெக்ல ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு இடம். இந்த இடத்துலலாம் அந்த, ஏன்னா ஒரு இடத்துல டொபாக்கோ படுறதுன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் ரிஸ்க் கிடையாது, அந்த செல்ஸ் எங்கெங்க மூவ் ஆகுதோ எல்லா இடத்துலயுமே அந்த ரிஸ்க் உண்டு. ஸோ ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர்ஸ்ன்றது இந்த நான் சொன்ன ஏரியா எல்லாமே இது பேரு ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர்ஸ். இப்போ இந்த ஆன்டி டொபாக்கோ டேக்கு ஏதாவது மெடிக்கல் கேம்ப் மாதிரி வச்சு ஏதாவது அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரீனிங் ஏதாவது பிளானிங் பண்ணிருக்கீங்களா? பீரியாடிக்காக பண்ணுறோம் மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. கேன்சர் மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாக மெடிக்கல், ஏன்னா கேன்சர்னால் சில பேர் பயந்துட்டு வரமாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் வர சொல்கிறோம். அவங்களுக்கு அனீமியா பார்க்குறோம், பிபி பார்க்குறோம், டயபெட்டிஸ் பார்க்குறோம், அதே சமயத்தில் கேன்சரையும் பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி கேம்ப்ஸ் பீரியாடிக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போது ரோட்டரி கிளப் எங்களுக்கு ஒரு மேமோ பஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வாரம் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் மெட்ராஸில் போய் இந்த கேம்ப்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் வரோம். இந்த டெஸ்ட் காஸ்டிங் எவ்வளோ? காஸ்ட் வைஸ் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்துக்கணும். எங்கள் ட்ரஸ்ட் அதை சப்போர்ட் பண்ணுது. மேமோ பஸ் கொடுத்தது ரோட்டரி. பட் இந்த மெயின்டெனன்ஸு, டாக்டர்ஸு, நர்சஸ், அந்த லேப் டெக்னீஷியன்ஸு, ரியேஜென்ட்ஸு, அதெல்லாம் எங்கள் ட்ரஸ்ட் மூலமாக நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும்னா அந்த சர்ஜரி என்ன காஸ்ட் ஆகும்னு அப்ராக்சிமேட்? இல்லை, அதில் ஏர்லி டயக்னோசிஸு என்ன கேன்சர்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா அவங்களே இங்கே வர சொல்கிறோம். பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது என்ன வியாதி, எந்த இடத்துல இருக்கணுங்கிறத பொறுத்து இங்கே பண்ண முடிஞ்சால் சரி, இல்லைன்னா எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இதில் இருக்காங்க, ராஜாஜி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில், ஓமந்தூரால எல்லாம், அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணியாகும். இஃப் தே கேன் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சவொடனே இங்கேயே பண்ணுறோம். அது ரொம்ப கம்மி தான். பொதுவாக இது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் மெயின் பர்பஸ்ஸு. கேன்சர் டிடெக்ஷன் ரொம்ப கம்மி தான். ஒரு தவணை போனால் ஒரு கேஸ் வரலாம், அந்த கேஸ் எல்லாமே கூட இருக்கலாம். ஆனால் அந்த ஏரியாவுக்கு அது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகிருக்கு. இப்போ இது வந்து அஃபெக்டட் பீப்புள் இந்த லோக்கல்ல இருக்க டென்டல் கிளினிக் அப்ரோச் பண்ணி பார்க்கறது அட்வைஸ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக பார்க்கணும். அதுதான் இந்த வாய்க்குள்ள அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு உள்ள பார்க்கறதுக்கு. தே ஹாவ் அ லேம்ப், அங்கே ஒரு ஸ்பாச்சுலா மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அது பிரிச்சு பார்க்கறதுக்கு. ஸோ டென்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர்ல, ஓரல் கேவிட்டி கேன்சர்ல டென்டல் சர்ஜன் இல்லாமல், அவங்க ஓரோ மேக்ஸிலரி ஃபேஷியல் சர்ஜன்ஸ்னு சொல்லுவோம், அதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு. ஸோ அவங்க இல்லாமல் நம்மளால வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக சர்ஜரி பண்ண முடியாது. அவங்களோட ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஒரு ஷார்ப் டூத் நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு ஷார்ப் டூத், ஒரு பல்லு ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு நிறைய பேர் கண்டுபிடிப்பாங்க. அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை ஒரு டிவைஸ் வச்சு அதை ஷார்ப்னஸை எடுத்து ஃப்ளாட் ஆக்குறது டென்டிஸ்டோட வேலை தான். ஸோ அவங்க வந்து ஸ்க்ரீனிங்கில் தேர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ இப்போ ஒரு ஏதாவது பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பர்சன் அவங்க மிரரை பார்க்குறாங்க, ப்ரஷ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒயிட் பேட்ச் இருக்குதுன்னா அந்த ஒயிட் பேட்ச் எடுத்து ஃபர்தராக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது டென்டல் சர்ஜன் தான் பண்ணணும். ஸோ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து டென்டல் சர்ஜன் கிட்ட தான் அனுப்புவோம்.
ஒருவேளை அவங்க எங்களை பார்க்க வரணும்னா தட் இஸ் ஃபைன். பட் அவங்க ப்ரொசீஜர், அவங்களோட ஃபர்தர் ஃபாலோ அப் எல்லாமே அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறது, டென்டல் கிளீனிங், ஸ்கேலிங் எல்லாமே பண்ணுறது டென்டல் சர்ஜன் தான். ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர் டீமோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். அவங்க இல்லாமல் நம்மளால டீமை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது ப்ராசஸ். இப்போ இந்த ப்ராப்பர் டூத் பேஸ்ட் இல்லாம அந்த ஆர்டர் டூத் பிரஷ் இருக்குங்களா, அதனால இன்ஜூரியில கூட இந்த மாதிரி அஃபெக்ட்ஸ் வரும்? பொதுவாக அந்த மாதிரி கிடையாது. இது வந்து ஒரு புண்ணு வரணும், ஒரு கேன்சரா மாறணும்னா அந்த புண்ணு வந்து ரொம்ப மாசம் இல்லை ரொம்ப வருஷம் இருக்கணும். ஸோ அந்த புண்ணு ஆறும்போது அதுல சில சேஞ்சஸ் வரும். அந்த சேஞ்சஸ் வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். அப்போதான் கேன்சர் வரும். ஸோ ஒரு தடவை ப்ரஷ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு அப்ரேஷன் வருதுன்னா அது அடுத்த நாள் ஹீல் ஆயிடும். நம்மளோட உடம்புக்கு நம்ம எதுவுமே அந்த இன்ஜுரி கொடுக்கலன்னா தானே ஹீல் ஆகிற கெப்பாசிட்டி இருக்கு. பட் நிறைய பேர் என்ன, இப்போ இந்த டொபாக்கோலே ஒரு தடவை ஸ்மோக் பண்ணா யாருக்கும் கேன்சர் வராது. பட் ஸ்மோக் பண்ண அந்த இடத்துல வாயில புண்ணு வருது, சூ பண்ணும்போது புண்ணு வருது. அந்த புண்ணு ஆறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அதை நிறுத்தாம திரும்ப அது மேல புண்ணு வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் அது கேன்சர் ஆகுது. யாருக்குமே ஒரே நாள்ல கேன்சர் வராது. ஒரு புண்ணு பல வருஷம் இல்லை பல மாசம் இருக்கணும் அது கேன்சர் ஆகிறதுக்கு. ஸோ ப்ரஷ், ட்ராமா அதெல்லாம் பெருசா இது கிடையாது. பட் ஏதோ ஒரு புண்ணு வாயில ஆறலை, ரொம்ப வருஷம், ரொம்ப மாசமா இருக்கு, ரொம்ப வாரமா இருக்கு, அப்படியே இருக்கு, ஆறவே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா டாக்டர் போய் பார்க்கணும். அது வந்து ஆறாத புண்ணு வந்து என்னைக்குமே வந்து ப்ராப்ளம். நான் டொபாக்கோ யூசர்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காஸ் ஷார்ப் டூத் தான். ஷார்ப் டூத்ல வந்து அந்த சீக் ரெண்டு பக்கமும் சீக் அஃபெக்ட் ஆகலாம், டங் அஃபெக்ட் ஆகலாம். இந்த லோவர் டங் வந்து அது மேலே வந்து அந்த ஷார்ப் டூத் மேலே பட்டு அந்த மாதிரி வரலாம். இந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ் வந்து பெயினோட வராது. அந்த டூத் படும்போது அந்த இடத்துல உரசறதுனால பெயின் இருக்காது பேஷண்ட்ஸ்க்கு. திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு புண்ணு இருக்கும், அதில் பெயின்ஃபுல்லாகவே இருக்காது. ஸோ இதுக்கு தான் ஆனுவலாக ஒரு தடவை அப்பப்போ அஃப்கோர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணணும். டீத்தை ஃபீல் பண்ணி ஏதாவது ஷார்ப்பாக இருக்கான்னு பாருங்க, உடனே டாக்டர் கிட்ட போங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஆனுவலாக ஒரு தடவை ஒரு பல்லெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது சொத்த பல் இருக்கா, கம்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கா, அந்த இடத்துல ஷார்ப் டூத் எதாவது இருக்கான்னு பார்க்க டென்டிஸ்ட் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்துட்டு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கு தேவையான மெஷர்ஸை அவங்க பண்ணிடுவாங்க. பட் இது வந்து ஒரு ரேர் என்டிட்டி. இப்போ கொஞ்ச நாளாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பட் எல்லாருக்கும் வந்து வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. வேர் அண்ட் டேர்ல எனாமல் போகும். ஸோ வயசாக அந்த ஷார்ப் டூத் ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகம். டென்டல் டாக்டர்ஸ்க்கு அது அவேர்னஸ் இல்லைன்ற மாதிரி தான். நான் அந்த டென்டல் இன்சுலின் சொத்த பல்லு ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. இல்ல, அது வந்து ஏற்கனவே உள்ள இருந்திருக்கும். சோ அது தெரிஞ்சு அந்த பல்லு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது வெளில வர ஆரம்பிக்கும், அவ்வளவுதான். அது உள்ள இருக்கு. பட் பல்ல எடுத்தாதான் நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டியூமர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு, பயாப்சி பண்ணுறதுக்கு அவங்க டூத் எடுத்தாதான் வெளில வர முடியும். அண்ட் மோரோவர் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க டென்டல் தெரப்பி பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். நான் சொல்றது எப்படின்னா, ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு ஒரு ஷார்ப் டூத் இருக்கு அப்படின்னா அதை கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடியது தான். ஸோ நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு டியூமர் இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அதுக்கு தனியாக ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து நான் ஸ்மோக்கர்ஸ், நான் டொபாக்கோ யூசர்ஸ்க்கு இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ். ஷார்ப் டூத் இருந்ததுன்னா இமீடியட்டா போய் டென்டல் சர்ஜனை பாருங்க. What about oral cancers in women? Many cases talking because of chewing tobacco. Chewing tobacco is one of the most important reasons. Tobacco இல்லாம பண்ண கேன்சர்ஸ் வந்து முக்கியமா வந்து ஷார்ப் டூத்னால தான். விமன்ல ஷார்ப் டூத், எஸ், ஷார்ப் டூத் கேன் ஹேப்பன் டு எனிவன். அதுவும் போக போக அந்த எனாமல் டீகே ஆகும்போது, அது அப்கிரேட் ஆகும்போது திடீர்னு ஒரு இடத்துல நிறைய போகும், திடீர்னு ஒரு இடத்துல குறைவா இருக்கும். ஸோ இட் வில் லீட் டு irregular surface, டூத் சர்ஃபேஸ். ஸோ இது யாருக்கு வேணாலும் வரலாம், மென் விமன் யாருக்கு வேணாலும் வரலாம். பட் டொபாக்கோ யூசர் விமன் கூட நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். We advise them to stop tobacco.